Welcome students. Today we shall discuss about the poem Sea Fever included in your textbook lesson number 6 written by John Masefield. John Edward Masefield, year of birth 1878 and year of death 1967, was an English poet, writer and poet laureate of United Kingdom from 1930 till his death. Edward John Masefield was an English poet. He was not only a poet but also a writer, and he was in the post of poet laureate of the United Kingdom or England from 1930 till his death. He is also remembered as the author of the children's novels. He wrote so many novels for children. The Midnight Hawk and the Box of Delights are certain important and notable novels which were written for children. The poem speaks, the above poem, Sea Fever, speaks of the excitement of the poet feels at the anticipation of sea voyage. The passionate description of the seascape reveals the eternal desire of man to seek the splendor of nature. This is the main subject matter or theme of the poem, reflected in those three lines. However, before we come to the poem, we may mention of the poem which was included in your textbook in class 9. Perhaps the name of the poem was The North Ship. In that poem, certain references like ship, sailors, and sea voyage were mentioned. However, the subject matter of this poem was quite different from that poem included in class 9. In this poem, the poet's eternal thirst for sea voyage is reflected. It is very evident and common that a nature lover person, nature lover poet is always eager to know the unknown or to disclose or discover the beauty of nature or to explore the beauty of nature. However, next I come to the poet. I come to the poem of the very first line of the poem. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. কবি বলছেন, আমি অবশ্যই সমুদ্রে যেতে চাই। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. কবি কোন সমুদ্রে যেতে চান? সেই নির্জন সমুদ্রে। Lonely means desolate sea, and the sky above, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. আর কবি কি চেয়েছেন? আমি চাই একটা সুদীর্ঘ জাহাজ। Here tall ship, he means that the ship will be well equipped and very good conditioned, strong conditioned, and a star to steer her by. Steer means here to guide or to help
to move forward, to help giving proper direction. কবি বলতে চেয়েছেন এখানে, বাংলা বলি, আমি অবশ্যই সমুদ্রে যেতে চাই, সেই নির্জন সমুদ্রে এবং সেই আকাশ, এবং আমি যা চাই তা হলো একটা দীর্ঘ জাহাজ এবং নক্ষত্র তাকে পরিচালিত করার জন্য। কবি সমুদ্রে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল, তিনি সমুদ্র যাত্রায় রওনা দিতে চান। সমুদ্র তাকে আকর্ষণ করে, সমুদ্রের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে, তিনি অবশ্যই সমুদ্রে যেতে চান, সমুদ্র যাত্রায় রওনা দিতে চান। কোন সমুদ্রে? টু দ্য লোনলি সি, সেই নির্জন সমুদ্র, এবং সেই সমুদ্রের উপরিভাগে আকাশ, সুবিস্তীর্ণ আকাশ। এবং আমি যা চাই, লেখক চেয়েছেন কি? টল শিপ, একটা দীর্ঘ জাহাজ, যেটা যে কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারবে, প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারবে, সেই রকম একটা জাহাজ তিনি চান। আর চান এই জাহাজটাকে পরিচালিত করার জন্য একটা নক্ষত্র। আগে সাধারণত দিক নির্দেশ পাওয়ার জন্য নক্ষত্রের সাহায্যই নেওয়া হতো। এখন অনেক ক্ষেত্রে নক্ষত্রের সাহায্যে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকেন জাহাজের নাবিকেরা। কবিও একই পথ অনুসরণ করতে চান। তিনি চান ওই রাত্রির আকাশে নক্ষত্রকে অনুসরণ করে তার সমুদ্র যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। And the wheels kick, and the wind sung, and the white sails shaking. The wheels kick, the sound of the wheels of the ship, and the wind sung, the sweet blowing sound of wind, and the white sails shaking, the trembling of white sails of the ship, and a grey mist on the sea's face, and the grey layer above the sea surface, and a grey dawn breaking, and grey daybreak. These are the common features that a sailor generally witnesses. কি কি? সাধারণত যেগুলো অভিজ্ঞতা সাধারণত যে কোনো সমুদ্রযাত্রী বা সমুদ্র অভিযাত্রী বা নাবিকের কাছে খুব স্বাভাবিক বিষয়, সেইগুলোই কবি চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন সেই জাহাজের চাকার শব্দ, বাতাসের প্রবাহ, বাতাসের সঙ্গীতের কথা বলেছেন। সঙ্গীত বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে সুমিষ্ট প্রবাহ, ছন্দবদ্ধ বাতাসের প্রবাহ। অ্যান্ড দ্য উইন্ড সেল শেকিং, আর জাহাজের পালের কম্পন। অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিস ফেস, আর ধূসর রঙের কুয়াশার আস্তরণ সমুদ্রের উপরিভাগে। অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং, এবং ধূসর প্রভাতের উন্মোচন, ধূসর দিনের সূচনা। সকালে যে নতুন দিনের সূচনা, সেটাকে তিনি বলেছেন ধূসর দিনের উন্মোচন। I must go down to the seas again. আমি আবার সমুদ্রে যেতে চাই। The poet again wants to go to the sea voyage for the call of the running tide, because he hears, as if he can hear the call of the running tide. Is a wild call and a clear call that may not be denied. And this call is clear and it cannot be rejected, cannot be denied. তিনি পুনরায় সমুদ্রে যেতে চান, কারণ ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড, প্রবাহমান জোয়ারের আহ্বানে, সাগরের জোয়ার যেন তা কবিকে আহ্বান জানিয়েছেন
এবং যেই আহ্বান is a wild call, irresistible call, undeniable call. এই কলটা কিরকম? আহ্বানটা যেন অনস্বীকার্য, যেটাকে অস্বীকার করা যায় না কোনোভাবেই। যে কলটাকে আহ্বানটাকে উপেক্ষা করা যায় না, সেই আহ্বান কবি অস্বীকার করতে পারেন না, তাই তিনি সমুদ্রে যেতে চান। And all I ask is a windy day with the white clouds flying. কবি আর কি চান? একটা উইন্ডি ডে, বায়ুপ্রবাহময় দিন, যে বায়ুপ্রবাহ জাহাজটাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং, আর আকাশে ভেসে থাকবে সুন্দর সাদা মেঘ, ভাসমান মেঘ। ইনফ্যাক্ট দ্য পোয়েট ওয়ান্টস দ্য বিউটিফুল ডে, a preferable day, favorable day for the journey, and it will help him to continue his smooth journey. And the flanks fray, and the blown spume, and the seagulls crying. এগুলো সমুদ্র যাত্রীর কাছে স্বাভাবিক দৃশ্য, যেগুলো কবি দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। সেগুলো হলো সেই ফেনারাশির, সমুদ্রের ফেনারাশির ছড়িয়ে পড়া, ব্লাউন স্পিউম, যে ছড়িয়ে পড়া ফেনারাশি, অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইং, এবং গাংচিল, যেগুলো সমুদ্রের উপরিভাগে আকাশে উঠতে থাকে প্রতিনিয়ত। সেই গাংচিলের উড়ে যাওয়া তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান। চলে যাব আমরা কয়েকটা ওয়ার্ড নোট, যেগুলো এই দুটো প্যারা, প্রথম দুটো প্যারা অলরেডি আমি পড়লাম, তার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা ওয়ার্ডের মিনিং তোমরা দেখে নিতে পারো। এখানে রয়েছে লোনলি মিন্স ডিসোলেট, নির্জন, একাকী। স্টিয়ার, ড্রাইভ আর মুভ, চালনা করা, আর গাইড ইউ মে সে, অথবা পরিচালিত করা। এইখানে কবিতার পার্সপেক্টিভে যদি বলি, তাহলে অনেকটা সেই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে, গাইড করা, সঠিকভাবে পরিচালিত করা। উইন্ড সং, সুইট সাউন্ডস অফ ব্লোয়িং সাউন্ড, এখানে বাতাসের সঙ্গীত বলতে বোঝানো হয়েছে বাতাস প্রবাহের যে সুমিষ্ট শব্দ। শেকিং মিন্স মুভিং অর ট্রেমলিং, কাঁপতে থাকা। মিস্ট মিন্স ফগ, কুয়াশা। ডন ব্রেকিং, ডে ব্রেক, দিনের সূচনা। ওয়াইল্ড কল, ইরেজিস্টেবল কল, বন্য আহ্বান বলতে বোঝানো হয়েছে অদম্য আহ্বান। ডিনাইড, অস্বীকার করা, ক্যান নট বি ডিনাইড, যেটাকে অস্বীকার করা যায় না, রিজেক্টেড। ফ্লাং, নিক্ষেপ করা। থ্রোন, স্পিউম, ফোম বা ফেনা। Now come to the last paragraph of the poem. I must go down to the seas again. The poet wants to go to the sea again, again and again, repeatedly, to the vagrant gypsy life. Vagrant means vagabond like, gypsy life, যাযাবর জীবন যেটাকে বলছে, ঠিক ভবঘুরে যাযাবর জীবনকে তিনি বরণ করে নিতে চেয়েছেন, সেই জীবনে তিনি যেতে চান। The poet wants to move in the sea surface with the help of his ship, without any particular aim, only to enjoy the beauty and sights and sounds of nature during his voyage. কবি সমুদ্র যাত্রার সময় কোনো রকম লক্ষ্য নিয়ে নয়, কেবলমাত্র সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে চান।
সেই জন্যই বলেছেন তিনি, টু দ্য ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ, ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ মানে ভবঘুরে যাযাবর জীবনের মতো। টু দ্য গার্লস ওয়ে, টু দ্য হোয়েলস ওয়ে, তিনি কোন পথে এগিয়ে যেতে চান? না সেই গাংচিলেদের পথে, সেই তিমিদের পথে, সমুদ্রে যেখানে হিমশীতল জলরাশি দেখা যায়, where the temperature is very low, freezing cold, in that freezing cold of the sea water, the sea whales lives, sea whales live, এবং কবি সেখানেই যেতে চান, সেই সমুদ্রে যেখানে বিরাজ করে তিমি মাছেরা, সেই তিমি মাছের পথে তিনি যেতে চান, তিনি গাংচিলেদের পথে এগিয়ে যেতে চান। দ্য উইন্ডস লাইক এ ওয়েটেড নাইফ, যেটা বলছিলাম যে হিমশীতল সমুদ্রে সাধারণত, সমুদ্রে জলে সাধারণত তিমি মাছেরা থাকে, আর সেই বাতাস, যেহেতু সেখানে তাপমাত্রা কম, সেখানের বাতাস কিরকম কবি বলছেন, হোয়ার দ্য উইন্ডস লাইক এ ওয়েটেড নাইফ, ওয়েটেড মিন্স শার্প নাইফ, যেখানে বাতাস তীক্ষ্ণ ছুরির মতো, যেখানে সেই ঠান্ডা বাতাস তীক্ষ্ণ ছুরির মতো আঘাত করে, অর্থাৎ পীড়া দেয়, তিনি তাকে উপেক্ষা করে সেই সমুদ্রে এগিয়ে যেতে চান সমস্ত কিছু প্রতিকূলতাকে। every adverse weather, adverse conditions he wants to avoid, he wants to ignore, and he only wants to enjoy the beauty of nature by going sea voyage, by enjoying the sea voyage. And all I ask is a merry yarn, আর কবি কি চান, here ask mean wants, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow river. Yarn means, here yarn means, the word yarn means tale or story. From a laughing fellow rover, fellow rover accompanying sailors. The word fellow rover means accompanying sailors, অর্থাৎ তার যে সহযোগী নাবিক, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। তার সহযোগী নাবিকের কাছ থেকে তিনি কেবলমাত্র শুনতে চেয়েছেন একটা প্রফুল্ল আনন্দদায়ক গল্প। তিনি সমুদ্রে যেতে চান, সেখানে উপভোগ করতে চান, তার সহযাত্রী, তার যে সহনাবিকের কাছ থেকে সুন্দর মিষ্টি গল্প, প্রফুল্ল গল্প, যেটা তাকে প্রফুল্ল রাখবে, হাসি খুশিতে ভরিয়ে দেবে, সেই রকম একজন সহযোগী নাবিক তিনি সঙ্গে চেয়েছেন, তার কাছে শুনতে চেয়েছেন সুন্দর কাহিনী, গল্প। and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Here the word trick refers to the long journey. Here long tricks refers to long journey. যখন এই দীর্ঘ যাত্রা শেষ হবে, তখন কবি চেয়েছেন কি, কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড সুইট ড্রিম, একটা শান্ত সুশান্ত নিদ্রা এবং একটা মিষ্টি স্বপ্ন। দীর্ঘ যাত্রার শেষে একটা অবসর হিসাবে তিনি সেটাকে উপভোগ করতে চেয়েছেন সুন্দর নিদ্রা এবং সুন্দর সুন্দর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এখানে কবির যে কবিতার মূল বিষয়বস্তু, তা হলো কবি সমুদ্রে যেতে চান, সমুদ্রে যাত্রার সময় যে সমুদ্রের সৌন্দর্য, তার যে সুন্দর দৃশ্য এবং শব্দ প্রাণ ভরে উপভোগ করতে চান, চিরাচরিত দৃশ্যাবলী যেগুলো সমুদ্র যাত্রার সময়
দেখা যায় সেগুলো তিনি প্রাণ ভরে উপভোগ করতে চান এবং সেই উপভোগ করার জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল। যাই হোক, আমরা আসবো এই ওয়ার্ডের, এই প্যাসেজের কয়েকটি ওয়ার্ড নোটের সম্পর্কে। ভ্যাগ্রেন্ট, হোমলেস, গৃহহীন বা ভবঘুরে। জিপসি, এমলেস, এয়ার মিনস অ্যাকচুয়ালি জিপসি বলতে যাযাবর জীবনকে বোঝায়, এখানে লক্ষ্যহীন জীবনকে বোঝানো হয়েছে। হোয়েটেড সার্পেন্ট, তীক্ষ্ণ। ইয়র্ন মিনস স্টোরি or tale. Fellow means rover or accompanying sailors. Rover means sailors, fellow means accompanying. সহযাত্রী বা সহকারী যে নাবিক। ট্রিক means here, trick generally means কৌশল, যেটাকে আমরা বলি, কিন্তু এখানে ট্রিক শব্দটা যাত্রা বা সমুদ্র যাত্রার কথা বলা হয়েছে। Therefore, the poet wants to go to the sea voyage and he wants to enjoy the beauty of the sea and all the sights and sounds of nature while he goes to the sea voyage. He wants to avoid and ignore all the adverse conditions that may face during his sea voyage. Now, come to the comprehension section. এখন তোমরা কম্প্রিহেনশন সেকশন এটাতে আসো। আশা করি কবিতার অর্থটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার এগুলোর টাস্কগুলো করার চেষ্টা করো। আমি বলছি একবার। The poet asks for a cell the color of which would be blue, grey, black or white. The poet asks for a cell the color of which would be, কবি চেয়েছেন সেই ধরনের একটা জাহাজ, সেল, জাহাজের পাল, যার রং হবে ব্লু, গ্রে, ব্ল্যাক, হোয়াইট। He wants to ask, he wants to get a cell with color of white cells taking, white cells, this will be the right answer. While going down to the sea, the poet wants to hear the crying of, যখন কবি সমুদ্রে যাবেন কবি চেয়েছেন কিসের ডাক শোনার জন্য? সিগালস, কুকুস, ইগলস, সোয়ালোস। সিগালস, গাংচিলদের ডাক শুনতে চেয়েছেন। The wind on the sea is like whetted sword, axe, knife, spear. বাতাস, সমুদ্রের বাতাসটা হবে তীক্ষ্ণ কিসের মতো? অবশ্যই নাইফ। Question number 3, option number 3. Now question number 2, state whether the following statements are true or false. Provide sentences or phrases or words in support of your answer. To steer the ship, the poet needs the moon. জাহাজ চালানোর জন্য কবি কিসের সাহায্য নিতে চেয়েছেন? এখানে বলা রয়েছে মুন, চাঁদের। not at all, it is inappropriate. It will be false and supporting statements. And when we come to the poem and we provide the supporting statements, the star and a grey mist on the sea face, sorry,
oh sorry, in the very second line of the poem, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. আমি চেয়েছি, আমি চাই একটা দীর্ঘ জাহাজ এবং একটা নক্ষত্র তাকে পরিচালিত করার জন্য। তাহলে চাঁদ নয়, তিনি চেয়েছেন নক্ষত্র। Question number B. The call of the running tide is wild and clear. True. The wild call and clear call that may not be denied. This line was reflected, mentioned in the poem. In the second paragraph, second line is a wild call. Dot 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 দিয়ে শুরু করতে পারো কোটেশনের মধ্যে, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied, or only the second line, অথবা কেবলমাত্র সেকেন্ড লাইনটাও কোট করতে পারো, is a wild call and a clear call that may not be denied. The poet is going to the sea for the first time. প্রথমবার যাচ্ছেন সমুদ্রের। Supporting statement, it will be false, and supporting statement again. The word again is written repeatedly. Again শব্দটা বারবার লেখা হয়েছে কবিতাতে। Any line you may quote in which the word again is used. In the very first line, I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. আমি আবার সমুদ্রে যেতে চাই। এই এগেইন শব্দটাই বলে দিচ্ছে আবার যেতে চাই, তার মানে বোঝাচ্ছে তিনি আগেও সমুদ্র গিয়েছেন, সমুদ্র যাত্রায় রওনা দিয়েছিলেন। Answer the following questions. Question number 3. During what time of the day does the poet wish to go down to the seas? দিনের কোন সময়ে তিনি সমুদ্র যাত্রায় রওনা দিতে চান? The poet wishes to go down to the seas in the morning, at daytime. কবি যেতে চেয়েছেন দিনের বেলা বা সকালবেলা। and a grey mist and a grey dawn breaking, এগুলো বলতে চেয়েছেন যে যখন সেই দিনের প্রভাত সকাল হবে, একথা বলা হয়েছে। তাহলে সকালে যাওয়ার কথাই প্রধানত বলা হয়েছে কবিতাতে। What kind of day does the poet prefer for sailing? কি ধরনের দিন কবি চেয়েছেন? কবি চেয়েছেন একটা সুন্দর দিন, clear, without cloudless day. Windy day এর কথা বলা হয়েছে। The poet wants a windy day with white clouds flying for his journey. কবি চান তার যাত্রার জন্য একটা উইন্ডি ডে, বায়ু প্রবাহময় দিন, এবং উইথ হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং, উইথ ফ্লাইং অফ হোয়াইট ক্লাউডস, যেখানে আকাশে সাদা মেঘগুলো ভেসে বেড়াবে, সেই রকম একটা দিন তিনি চেয়েছেন। What does the poet prefer a hear from a fellow rower? কবি তার সহযাত্রী সহকারী নাবিকের কাছ থেকে কি শুনতে চেয়েছেন? The poet wants to prefer to hear merry yarn or a merry tale, enjoyable, interesting tale from his accompanying sailor or fellow rower. শেষ লাইনের আগের লাইনে, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rower, এটাই বলা হচ্ছে। এভাবে লিখতে পারো, the poet asks a merry yarn from a laughing fellow rower.
মেরি টেল, একটা আনন্দদায়ক গল্প বা কাহিনী তিনি চেয়েছেন। However, you may note these questions from this poem. What type of ship does the poet ask for? এই কোশ্চেনগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো। এই ধরনের কোশ্চেন করা যেতে পারে এখান থেকে, এক্সট্রা কোশ্চেন যেগুলো তোমাদের টেক্সটে নেই। কি ধরনের জাহাজ কবি চেয়েছেন? দ্য পোয়েট আস্কস ফর এ টল অ্যান্ড ওয়েল ইকুইপড শিপ ফর দ্য সি ভয়েজ। কবি চেয়েছেন একটা লম্বাটে এবং সুসজ্জিত একটা জাহাজ, স্ট্রং শিপও বলতে পারো, টল অ্যান্ড স্ট্রং শিপ ফর দ্য সি ভয়েজ। হোয়াট আর দ্য নর্মাল সাইটস অ্যান্ড সাউন্ডস উইটনেসড বাই সেলর? কি ধরনের স্বাভাবিক দৃশ্য এবং শব্দ যেগুলো সাধারণত নাবিকেরা অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, নাবিকরা প্রত্যক্ষ করে। The normal sights and sounds witnessed by a sailor are the star above the ship to guide the foggy surface of the sea, a grey daybreak, wheels kick, blowing wind, shaking of sails, etc. এগুলোর উল্লেখ রয়েছে, এগুলোর রেফারেন্স এই কবিতার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। সাধারণত দেখা যায় যারা সমুদ্র যাত্রী তারা এগুলো উপভোগ করার সুযোগ তাদের কাছে আসে। মাথার উপরে নক্ষত্র পরিচালিত করার জন্য, অথবা সেই সমুদ্রের উপরিভাগে ধূসর আস্তরণ, অথবা গ্রে ডেব্রেক সেই ধূসর রঙের নতুন দিনের উন্মোচন, জাহাজের চাকার শব্দ, বাতাসের প্রবাহ এবং জাহাজের পালের কম্পন, এগুলো উপভোগ করার সুযোগ পায়। Why does the poet want to go to the seas again? কেন কবি পুনরায় সমুদ্রে যেতে চান? The poet wants to go to the sea again as he cannot deny the irresistible eternal call of the running tide of the sea. কবি সমুদ্রে যেতে চান, পুনরায় যেতে চান, কারণ তিনি অস্বীকার করতে পারেন না irresistible or undeniable or the call that cannot be denied, যেভাবে তোমাদের টেক্সটে রয়েছে ওইভাবে লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। কবি সমুদ্রে যেতে চান কারণ সেই অদম্য একটা আহ্বান, সেই প্রবাহমান সমুদ্রের জোয়ারের, যেটাকে অস্বীকার করা যায় না, তার জন্য। হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট আস্ক ফর ডিউরিং দ্য সি ভয়েজ? কবি সমুদ্রযাত্রার সময় কি চেয়েছেন? দ্য পোয়েট আস্কস এ টল শিপ, এ ক্লিয়ার উইন্ডি ডে অ্যান্ড এ চিয়ারফুল টেল টোল্ড বাই আ কোম্পানি সেলার ডিউরিং দ্য সি ভয়েজ। কবি চান একটা সুদীর্ঘ জাহাজ, একটা ক্লিয়ার উইন্ডি ডে, একটা পরিষ্কার বায়ু প্রবাহময় দিন এবং একটা প্রফুল্ল গল্প, যেটা বলা হবে তার সহকারী নাবিকের দ্বারা তার সমুদ্র যাত্রার সময়। This is the last question. What does the poet want after journey over? কবি যাত্রার শেষে কি চেয়েছেন, কি চান? The poet of the poem Seafarer wants a quiet sleep and a sweet dream when the long journey is over. যখন এই দীর্ঘ যাত্রা, সমুদ্র যাত্রা শেষ হবে, তখন তিনি চান একটা শান্ত প্রশান্তময় নিদ্রা এবং সুন্দর স্বপ্ন উপভোগ করার জন্য। ওকে, দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ সো মাচ।